नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छीर भाग 53 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। रंजन लेखा तो रंजन चाकरी रे पहुंची सारी छंती। एबे चलंतु आगो को शुणिबा। सौम्या कहला उधर देखो आफुआ दोनों आएंगे आइसक्रीम और पानी पूरी खाने। लेखा आफुआ कौन बुझी पालानी। से सौम्या को कहला अरे एयरफोर्स लेडीज एसोसिएशन मंथली मीटिंग प्रोग्राम पिकनिक सब होता है यहाँ पर, बहुत मज़ा आएगा। हाँ भाई तुम लोग का जमाना है, कहला संदीप। लेखा देखिला यारी भितर छोट दुनियाटीए बाहर दुनियारू संपूर्ण अलगा। या भितर सबु सुविधा जीवन धारण पाई अछि। रंजन क्वार्टर पहुँचीगला। कार डिक्कीरू जिनिस बाहर करी भीतर को संदीप और रंजन रखीदेले। लेखा भीतर को पशिब। सौम्या कहला रुकिए थोड़ा। लेखा बुझी पालानी कौन पाई सौम्या ताकू रोकीदेला एठी। सौम्या भीतर को जाई बंदापना थालीटीए सजेई आनी लेखार गृह प्रवेश करई कहला अब आ जाओ अंदर। लेखा भीतर पशि चारिआडे थरे नजर बुलेई आनिला। संदीप और सौम्या एई दुई जन को फ्रेश होई तांको घर को ब्रेकफास्ट पाई डाकी देई चली गले। लेखा ड्राइंग रूम रे पूरा टिपटप सुंदर सोफा आउ एबे एबे किणिछि रंजन कलर टीवीटीए। लेखा भाविला जा हो एठी समय बितेबाकू किछि टेंशन नहीं। से भीतर को जाई देखिला दुईटी बड़ बड़ रूम अछि। डाइनिंग किचेन सर्वेंट रूम सबू खूब भल अछि। क्वार्टर पछकू गार्डन। लेखा मन खुशी हो गला। लेखा पछ कबाट खोली जेमिति बाहरिछि पाख क्वार्टरू पड़ोसी तांकर कहिले आप रंजन की बीबी हो ना। लेखा मुंड झुंकेई हाँ कहला। पड़ोसी जनक आउ किछि पचारिबा पूर्वरु से घर भीतर को पळे आसु आसु रंजन सह खूब जोरे धक्का हो गला। लेखा लाजरे मुह तळकू पोतिबा देखी रंजन कहला कौन चंडी मते केबेठु एते लाज कलुणी तू। मु काहींकी तते लाज करिबि जे। कहू कहू लेखा बाथरूम आड़े जीवाकू लागिला। रंजन पछरू लेखार हाथटी टाणी धरिला। लेखा भाबिला रंजन कौन एमिति। से अलगा किछि भाबिया पूर्व रंजन ताकू खूब निज पाखकू टाणी आनी कहला जल्दी रेडी हो जा संदीप सौम्या अपेक्षा करिथिबे। एति कही लेखार हाथटी छाड़ीदेला। से लेखा बाथरूम भितरे पशि भाबुछि अनेक कथा। प्रथम रातिरे से जो चिठीटी लेखी ता राण पकेइदेला कौन भूल करिदेला। निजकू प्रश्न करू करू बाथरूम रे निज देहरे पानी ढालुथिला। गाधेई सारी बाहर को आसी ठाकुर घर को देखिला घर खाली। अरे ताकू ही तो सबू रखिया को पड़िबो। गार्डन ने फूल भी बहुत अच्छी तार किछि असुविधा हेबनी पूजा करिबारे। रंजन लेखाऊ खाली ठाकुर घर आड़े अनेई कौन भाबुथिबा देखी कहला सबुआड़े जेमिति जहा रखा रखी करि देइछि। ठाकुर घरे तू तोर सजेइबू मु सजेइथिले तोर मन मानि न थांता। एबे चाल आसिले तू रखिबू। लेखा सेठी सेमिति सेई शून्य ठाकुरंक घर को मुंडियाटीए मारी सौम्या संदीप घर को जीवा पाई रेडी हेबाकू बाहरिला। कौन पिंधियो बोली भाभी पचारिला एई मु कौन पिंधिबी साड़ी ना ड्रेस। रंजन कला ना ना जीन्स आउ टॉप पिंधि। कौन हाँ कहली परा जीन्स आउ टॉप पिंधि। लेखा टिके विरक्त होई चली जाऊ जाऊ कहला तते पचारिबा निरर्थक सुधु। रंजन पुणी थरे लेखा को खूब जोरे निज आड़कू टाणी आनी कहला तू जहा पिंधिले भी तते खूब भल देखा जाए। जीन्स टॉप तू केबे पिंधिबुनी मु जानिछि। तते टिके चिड़ेइबाकू कहली ना आजी ड्रेस पिंधि दे। 2 दिन परे ऑफिसर मेस रे आमको पार्टी देबे सांग माने सेई दिन तू साड़ी पिंधि देबू। लेखा कहला हो ठीक अछि तू भी जा गाधेइबू। लेखा बेडरूम रे पसी सुटकेस खोली को ड्रेस टी पिंधिबो सेठी अटकी गला। सबू स्त्री लोकंकर सेईटा गोटिए समस्या। प्रथमतः जेते साड़ी ड्रेस थिले भी कहती मो पाखरे बेसी किछि नाही पिंधिबाकू आउ कोउटा मु पिंधिबी जे। लेखा बा सेथिरु केमिति बाद पड़ी थांता। लेखा से सुटकेस टी बंद करी देई आउ गोटे सुटकेस खोलिबा पाई खोजिला चारिआडे। संदीप सबू सामान ड्राइंग रूम रे गाड़ी रु आनी रखी देइथिला। लेखा पुणी ड्राइंग रूम को जीवाकू बाहरुछि। देखिला रंजन बाथरूम रु ओदा सरसर होई बाहरुछि। लेखा ता पाखकू जाई पचारला एई पागल होइगल ना कौन एमिति घर सारा ओदा काहींकी करुछु जे। नाई जे टावेल नेबाकू भूली जाइथिली परा तते मागिले कहबू ए सबू फिल्म देखी शिखिची बोली तेणु आनिबाकू जाउथुली
କେତେ ଭଦ୍ରଲୋକ ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେମିତି ଆଉ। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଭାବି କହିଲା, ଯା ଭିତରକୁ ଯା, ମୁଁ ଟାୱେଲ ଦେଉଛି। ଲେଖା ବେଡରୁମରେ ଯାଇ ଟାୱେଲ କାହିଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆଖି ପକେଇଲା। କୋଉଠି କିଛି ଜିନିଷ ଠିକରେ ନାହିଁ। ଆଲମିରା ଖୋଲିଲା। ଆରେ ସେଠି ତ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ହଉ ପରେ ଦେଖି ଭାବି ସେ ଆଲମିରା ବନ୍ଦ କଲା। ବେଡ୍ ଉପରେ ଟାୱେଲ ଥିବାର ମିଳିଲା। ଯାହା ହଉ ସେ ବାଥରୁମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ରଞ୍ଜନକୁ କହିଲା, ହେଇ ଟାୱେଲ ନେ ଜଲ୍ଦି। ରଞ୍ଜନ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲା। ଲେଖା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଟାୱେଲ ଦେବାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଛି, ପାଣିରେ ଚର୍ କରି ଗୋଡ଼ ଖସି ସିଧା ସେ ରଞ୍ଜନର ବାହୁରେ। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ତାକୁ ଦୁଇ ବାହୁ ଭିତରେ ଧରିଥିଲା ଖୋଲା ଥିବା ସାୱା ତଳେ। ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ଭିଜୁଥିଲା ରଞ୍ଜନର ବାହୁ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ। ଆଉ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇ ସାରିଥିବା ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ରଞ୍ଜନ ସହ ଭିଜୁଥିଲା। ଲେଖା ନିଜ ମୁହଁରୁ ପାଣି ପୋଛି ରଞ୍ଜନକୁ ଅନେଇଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲାଗୁଛି ନା? ରଞ୍ଜନ ସାୱାର ବନ୍ଦ କରି ଲେଖା ମୁହଁରୁ ହାତରେ ପାଣି ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ କହୁଛି। ତୋର ପାଦ ଖସିଗଲା ତ? ଛାଡ଼ ମୋତେ, ପୁଣି ଥରେ ଓଦା କରିଦେଲୁ ନା? ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ପୁଣି ଥରେ ଭିଜିଗଲା ମୋର। ରଞ୍ଜନ ନିଜର ବନ୍ଧନ ଢିଲା କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଲେଖାକୁ। ଲେଖା ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ କହୁଛି, ନିଜକୁ କାହିଁ ନିଜଠୁ ଦୂରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ? ତୋ ବାହୁ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଦେ ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋତେ। ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, ତୋର ସେଇ ଭିଜା କେଶ ବାସ୍ନା ଭିତରେ ହଜିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଲେଖା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ନିଜ ଦୁଇ ହାତକୁ ଅନେଇ ହସିଲା ନିଷ୍ଫଳ ହସଟିଏ। ଲେଖା ବାଥରୁମରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପୁଣି ଥରେ କପଡ଼ା ବଦଳେଇ ମୁଣ୍ଡ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲମ୍ବା ବାଳଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ଶୁଖିବ ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ଗାଧେଇ ସାରି ହେୟାର ଡ୍ରାୟର ବାହାର କରି ଲେଖାର ବାଳ ସବୁ ଶୁଖେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ଭାବୁଛି, ସତରେ ୟାର ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ବୋଲି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଛି, ଯେମିତି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ହେଲେ ସେଇ ରାତିର ସମୟ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ରାଗି କରି କ'ଣ ସବୁ କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ରାଣ ନିୟମ ପକେଇଲି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛୁ, କେହି ଲଙ୍ଘି ପାରୁନୁ। ଲେଖାର ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ? କିଛି ନାହିଁ ମ, ଛାଡ଼ ଏବେ ମୋତେ। ଲେଖା ସୁଟକେସରୁ ଡ୍ରେସଟିଏ ବାହାର କରି ଗେଷ୍ଟ ରୁମକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ତା ଯିବା ବାଟକୁ ଶୂନ୍ୟ ନଜରରେ ଚାହିଁ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସଟିଏ ଛାଡ଼ି ସେ ମଧ୍ୟ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲା। ଲେଖା ସେ ରୁମରୁ ବାହାରି ରଞ୍ଜନକୁ କହିଲା, ଚାଲ ଏବେ, ତୋରି ପାଇଁ ବହୁ ଡେରି ହେଲାଣି। କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ସେମାନେ କେଜାଣି? ସିଧା ଯାଇ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ବସିଯିବା? ମୁଁ ଟିକେ ସୌମ୍ୟାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲୁ ତୁ। ଲେଖାର କଥା ପୂରା ହୋଇନି। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ସେମାନେ ଯାହା ଭାବୁଥିବେ ସେଇଟା ହେଉନି। ଯାହା ହେଉନି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ନ ହେଉଥିବା କଥା ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ କି ତୁ? ଲେଖା ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲିଣି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଠେଲି ନେଇ କବାଟ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ଯା ଗାଡ଼ି ବାହାର କର ଗ୍ୟାରେଜରୁ, ମୁଁ ଘର ଲକ୍ କରି ଆସୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ହର୍ଣ୍ଣ ବଜେଇ ଚାଲିଛି। ଲେଖା ଘର ଲକ୍ କରୁ କରୁ କହୁଛି, କି ପାଗଳ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା କେଜାଣି। ଆର ପାଖରୁ ମିସେସ୍ ସିଂ ଲେଖାର ପଡ଼ୋଶୀ କେମିତି ଏକ କଟାକ୍ଷ ଭରା ନଜରରେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ପଛରେ ବସୁ ବସୁ କହିଲା, ତୁ ଆଉ ହେବୁନି ବୁଝିଲୁ। ବହୁତ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ତ ଆସୁଛି। ହର୍ଣ୍ଣ ବଜାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା କ'ଣ ଦରକାର କହିଲୁ? ଦେଖ ସେ କେମିତି ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉନି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ? ଲେଖା ବୁଝିଗଲା ଏବେ ରଞ୍ଜନର ସେଇ ଅବୋଧ୍ୟ କଥାଟିର ଅର୍ଥକୁ। ହେଲେ ସେ ନାଚାର। ନିଜେ ତ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣିଛୁ, ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜୁହା ଛେଦି କେ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦୀ। ଗାଡ଼ି ଉଡ଼େଇ ରଞ୍ଜନ ଚାଲିଲା ସନ୍ଦୀପର କ୍ୱାର୍ଟର ଟିକିଏ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ। ଲେଖା ଗାଡ଼ି ପଛରେ ରଞ୍ଜନଠୁ ଟିକିଏ ଦୂରେଇ ବସିବା ଦେଖି ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ମୋତେ ଧରିକି ବସ କହୁଛି। ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ମୋତେ ବାଇକ୍ ଭଲରେ ଚଲେଇ ଆସୁନି। ଲେଖା ଭାବୁଛି, କେତେ ଚାଲାକି ୟାର। ଜାହାଜ ଚଲାଉଛି ପୁଣି ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ଆସୁନି। ବୋକା ବନାଉଛି ମୋତେ ଆଉ। ଏକାଡେମୀରେ ବାଇକ୍ ରେସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଥରେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା। ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବି ଯେମିତି ଆଉ। ତୋର ସବୁ କଥା ମୋର ମନ ଭିତରେ ସାଇତା ହୋଇ ଅଛି ରଞ୍ଜନ। ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସବୁ କଥା। ରଞ୍ଜନ ଜାଣି ଜାଣି ଜୋରରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା। ଲେଖା ଏକଦମ ସେ ରଞ୍ଜନ ପିଠିରେ ଧକ୍କା ହେଲା ଯେ ଝଟ୍ କରି ତା ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଗକୁ ମୁହଁ କରି ମୁରୁକେଇ ମୁରୁକେଇ ହସୁଛି।
ମିରରୁ ପଛରେ ବସି ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ହସ ଦେଖି ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲାଣି। ସେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, କହିଥିଲି ତତେ ଭଲ କରି ଧରି ବସିବାକୁ। ମତେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇବା ଆସୁନି ଏତେ ଭଲରେ। ଓହୋ, କେଡ଼େ ଫୁଲେଇ ହେଉଛି ଯେ, ଜାଣି ଜାଣି ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଛି। ଲେଖା ଚୁପ୍ ରହିଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦେଖି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? କିଛି କହିଲୁନି ଯେ ଆଗକୁ? ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା। ଏଥର ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ରଞ୍ଜନ ଦେହରେ ଧକ୍କା ହେଲା। ଲେଖା କହିଲା, ତୁ ବହୁତ ହଉଛୁ ବୁଝିଲୁ। କ'ଣ ବହୁତ ଯେ? କିଛି ନୁହଁ। ଶୁଣ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମିଠା ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସ୍ତାରେ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବୁ। ରଞ୍ଜନ ଗାଡ଼ି ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଖରେ ଅଟକେଇଲା। ଲେଖା ଦେଖିଲା ସେଠାରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଅଛି। ମାଛ, ଫଳ ଦୋକାନଠୁ ନେଇ ସେଲୁନ୍, ଆଇରନ୍ ଦୋକାନ ସବୁ କିଛି। ଲେଖା 2 ପ୍ରକାର ମିଠା ପ୍ୟାକ୍ କରି ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା। ସନ୍ଦୀପର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚି ଲେଖା କହିଲା, ସରି ସୌମ୍ୟା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା ଆମର। ସୌମ୍ୟା ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନକୁ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଆଓ ଆଓ ପ୍ରେମପନ୍ଥିଓ କହି ସନ୍ଦୀପ ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଲା ତାଙ୍କୁ। ଲେଖା ସୌମ୍ୟା ହାତକୁ ମିଠା ବଢ଼େଇ ପଚାରିଲା, କୁछ ହେଲ୍ପ कर दूं तुम्हें? नहीं नहीं, पहली बार आई हो, थोड़ी काम करवाऊंगी। कुछ नहीं कही ଲେଖା ସୌମ୍ୟା ସହ କିଚେନ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଅଧା ରୋଷେଇ ବାକି ଦେଖି ଲେଖା ନିଜେ ଲାଗିଗଲା କାମରେ। ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ସବୁ ଶେଷ କରି ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ସବୁ ସଜାଡ଼ି 4 ଜଣ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ସୌମ୍ୟା ଲେଖାର ପକ୍କା ଗୃହିଣୀ ଭଳି ରନ୍ଧା କୌଶଳ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟାର ପରିଚୟ ଭିତରେ ଲେଖା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିବାର ଦେଖି ସନ୍ଦୀପ ରଞ୍ଜନକୁ ଧୀରେ କହିଲା, तुम बहुत लकी हो यार, भाभी जी का जवाब नहीं है। रंजन टिके हंसी दिला। सौम्या कहला, और बोल क्या चल रहा है? और पता है लेखा, जब तुम शादी के लिए मना कर दिया था ना, भैया का हालत क्या हो गया था? लेखा रंजन को अनेला। बंदे का हालत देखने के लायक था उस टाइम। संदीप हसी हसी कहला। ब्रेकफास्ट सरिया परे किचेन को बड़का खाइबा आइटम सब उठाइबा बेले लेखा କ'ଣ ଟିକେ ପଚାରିବାକୁ ଡାକିଲା। ଏ ସ୍ନେହା, ଶୁଣ ଟିକେ, मेरा नाम स्नेहा नहीं सौम्या है। हंसी हंसी कहला सौम्या। सॉरी सौम्या, क्या है ना बात, मेरा फ्रेंड का नाम भी स्नेहा है। 8 साल का हमारा दोस्ती है, इससे आदत लग गया कि वही है ना जो तुमको कराटे सिखाई थी और तुम सारे सी कक्षा भैया के ऊपर डाल दी। ଲେଖା ସୌମ୍ୟାଠୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା ଶୁଣି ଭାବୁଛି, ରଞ୍ଜନ ତାହେଲେ ସବୁ କଥା ଗପି ଦେଇଛି ଆଙ୍କ ଆଗରେ। ଏତେ ବଦନାମ ପିଲା ଏଇଟା। क्या सोच रही हो? भैया ना तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, हद तो देखिली प्रथम रातिरे। केते हृदय जला कथा से न कहला मते। और आउ प्यार, आजी जाए ता मुहरु बाहरी नहीं केबे। लेखा मुँह सुखेला। क्या हुआ लेखा? सच में भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल दीवाना है वो। जब भी आते हैं तुम्हारे सिवा दूसरा कुछ बोलने के लिए उनके पास नहीं होता था बात कुछ। मेरी लेखा ऐसी है, मेरी लेखा वैसी है, मुझे तो जलन होती थी। मैं संदीप को बोलती थी, सीखो कुछ भैया से तुम। लेखा कहला, बस बस सौम्या, रहने दो अब। और पता है लेखा, कुछ भी खाने के लिए भैया को देती हूँ ना, तुरंत बोलते हैं कि ये सब लेखा को पसंद है। तब सोचती थी कि भैया की लेखा कैसी है। लेखा तुरंत कहला, क्या देखा? ऐसे ही भैया। अरे अरे नहीं नहीं, तुम तो उससे भी ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत हो। 4 जण खूब मस्ती गप भितर डिनर भी केमिति सरीगला किछि भी जना पड़िलानी। फेरिबा बेलकू राति 11टा हेलानी। रास्तारे फेरिया बेले लेखा चारिआडकू नजर बुलेइला। भितरे खाली गछ जंगल परी परिवेश। तारी भितरे सबु क्वार्टर गुड़िक। लेखा और रंजन निज क्वार्टरे पहुँचवाकू राति 11:30 उपरे होईगला। घरे पहुँची रंजन टीवी आगरे बसी पड़िला। लेखा सह प्रथम रातिरे एमिटी गोटे अघटन घटियो बोली जानी नथिला से तो बाहागर परे हनीमून जीवा पई रिजर्वेशन भी करि सारिछि। उटीरे 7 दिन पई सब किछि व्यवस्था करि सारिछि रंजन। हेले ए परिस्थिति जीवार कौन बा माने अछि? से लेखा को पाखकू डाकी पचारला, लेखा उटी बुली जिबा कि? रंजन कथा शुणी ता हृदय जंत्रणार ढेउटिए जेमिति मन कूल छुईगला तार। अलणा तरकारी की बा स्वाद? सबु मसला तेल ढाली तरकारी रांधि जदि
ଲୁଣ ନ ପଡ଼େ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ। ସେମିତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଅଛି, ହେଲେ ଲୁଣର ଅଭାବ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଲେଖା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇବା ଆଗରୁ ସେ କିଛି ନ କହି ଗେଷ୍ଟରୁମ୍ ଚାଲିଗଲା କପଡ଼ା ବଦଳେଇବାକୁ। ରଞ୍ଜନ ଟିଭି ଆଗରୁ ଉଠିଯାଇ ଲେଖା ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଲେଖା, କିଛି କହିଲୁନି ଯେ? ଲେଖା ବୁଲି ପଡ଼ି ମୁହଁରେ ମିଛ ହସ ଫୁଟେଇ କହିଲା, ହଁ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ। ଏବେ କାହିଁକି ନୁହଁ? ଏତେ ମନ ଯଦି ଯାଉନୁ, ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ମନା କରୁଛି କି? ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଆସି ବେଡ୍ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନକୁ ନିଦ ଲାଗିବଣି ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ସଜାଡ଼ି ସାରି କହିଲା, ଶୋଇପଡ଼ ଏବେ। ଆଉ ତୁ? ପଚାରିଲା ରଞ୍ଜନ। ହଁ ଶୋଇବି, ମୋତେ ବି ଖୁବ୍ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ତୁ ଏଇଠି ଶୋଇଯା, ମୁଁ ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଯିବି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଏମିତି କଥାରେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହେଲା ଭିତରେ ଭିତରେ। ହେଲେ ନିଜେ ତ କରିଛି କର୍ମ, ଏଥିରେ ଲେଖାର ବା କ'ଣ ଦୋଷ? ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ପୁଣି ଥରେ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଲେଖା କପଡ଼ା ବଦଳେଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ପୁଣି ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ନିଦ ଥିବାରୁ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ନିଦ ଘାରି ଆସିଲା। ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଖୁବ୍ ନିଦରେ, ହେଲେ ଅଲଗା ଜାଗା, ଅଲଗା ବିଛଣା ଯୋଗୁଁ ତା'ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରାତି 3ଟା ହେବ କି କ'ଣ, ବିଛଣାରେ ଉଠି ବସିଛି। କେତେ କ'ଣ ଭାବିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଜି ତା'ର ମନ। ସେ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି? ଏବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ତା ଆଡ଼ୁ କେବେ ବି କିଛି କହିବନି। ମନେ ପଡ଼ିଲା ତା'ର ରଞ୍ଜନର କଥା ସବୁ। ଯୋଉଦିନ ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନା, ସେ କେବେ ତା ଛାତିରେ ଲୋଟିଯାଇ କହିପାରିବନି। ହେଲେ ଏମିତିରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଆଉ ରଞ୍ଜନ ବି। ହଠାତ୍ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା ଲେଖା। ଛାଇ ଆଲୁଅରେ ଝରକା ସେ ପାଖେ କେହି ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା। କିଏ ସେ? ପରଦାଟି ଟିକିଏ କଢ଼େଇ ଯାଇଥିଲା ତାରି ଭିତର ଦେଇ। ଦେଖାଯାଉଥିଲା କାହାର ଛାଇ। ଲେଖାର ଦେହ ଯେମିତି ଫୁଲି ଉଠିଲା। ଭୂତ ବୋଧେ? ଏଠାରେ ବି ଭୂତ? ନା ନା, ଭୂତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ। ରଞ୍ଜନ ତ କିଛି କହିନି ମୋତେ। ଆରେ ସେ ତ ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ସେ ପୁଣି କହିବ? ସେ ବିଛଣାରେ ସେମିତି ବସିଛି, ଆଉ ଶୋଇବ କ'ଣ? ହେଲେ ବି ଆଖିରେ ନିଦ ଆସୁଛି, ଏପଟେ ଡର ମନରେ। ତଥାପି ସେ ଭାବୁଛି ଏବେ ଯାଇ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଥିବା ସିଙ୍ଗଲ କାଉଚ୍ ଉପରେ ଶୋଇଯିବ। ରଞ୍ଜନ ବି ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଥିବ, ଆଉ ଡର ବି ଲାଗିବନି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ରୁମ୍ର ଝରକାରୁ ରୋଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲେ ଏ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ର ଝରକା ଅନ୍ଧାର ପାଖକୁ ଖୋଲେ। ଲେଖା ଉଠି ଆସିଲା ସେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରୁ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ରୁମ୍ ଭିତରଟା। ଲେଖା ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କଲା, ହେଲେ ବେଡ୍ ଖାଲି। ସେଠାରେ ରଞ୍ଜନ ନାହିଁ। ଲେଖା ମନଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେମିତି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଅପରାଧୀଟିଏ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ସେ। ହେଲେ ସେ ନାଚାର। ସୌମ୍ୟା ସନ୍ଦୀପ ଆଗରେ କେତେ କ'ଣ ଗପି ଦେଇ ପାରୁଛି ସେ। ହେଲେ ତାକୁ ସେ କିଛି କହୁନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିପାରିଲାନି। ଆଖିରେ ଲୁହର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ତକିଆ ତଳେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦିଶୁଥିବା ଦେଖି ସେ ତକିଆଟି ଉଠେଇ ଦେଖିଲା, ତାହାରି ଫଟୋ। ସେଇ ଦିନର ଯୋଉଦିନ ରଞ୍ଜନ ଘରେ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ କରି ତାଙ୍କରି ଘରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ତା ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲା। ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଫଟୋଟି, ସେ ଫଟୋଟି ସେମିତି ସେଇ ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେଇ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ସୋଫା ଉପରେ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଲେଖାର ଅବଶିଷ୍ଟ ନିଦ ଆଖି କୋଣରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଘର ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ ଦିନରେ ସିଙ୍ଗଲ ଦରୀଟିଏ ଦେଖିଥିଲା। ସେ ସେଇ ଖଣ୍ଡକ ସୋଫା ପାଖରେ ମେଲେଇ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବେଡସିଟ୍ ବିଛେଇ ଶୋଇଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଡର ନାହିଁ ସେ ଭୂତ ପାଇଁ। ସେ ଜାଣିଛି ରଞ୍ଜନ ତା ପାଖରେ ଥିଲେ ଡର ଭୟ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଶୋଇଗଲା ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ। ଏଥର ନିଦଟା ଖୁବ୍ ନିର୍ଭୟରେ ଆଖି କୋଣରେ ଛାଇଗଲା, କାରଣ ପାଖରେ ସୋଫା ଉପରେ ରଞ୍ଜନ ଅଛି। ଭୋର ହେବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ରଞ୍ଜନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେମିତି ଶୋଇ ଶୋଇ ଭାବୁଛି, ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଯାହା ବି ହଉ, ଏତିକି ଖୁସି ଯେ ସେ ଦୁହେଁ ଏବେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଲେଖା ତାହାରି ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି। ଏତିକି ଭାବି ରଞ୍ଜନ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ତଳକୁ ଅନେଇଲା। ଆଚ୍ଛା, ଚଣ୍ଡୀ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ରଞ୍ଜନ ବୁଝିପାରିଲା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ରୁମ୍ର ଝରକା ବାହାର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖି ଭୂତ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯାଇଥିବ ତାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚଣ୍ଡୀ ତା ପାଖରେ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଏଠି। ରଞ୍ଜନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସି ଲେଖା ପାଖରେ ବସି ତାର ନିରୀହ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖାକୁ ଧୀରେ ଉଠାଇ ସୋଫା ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ସେ ନିଜେ ତଳେ ଦରୀରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଭୋର ହେଲାଣି। ଲେଖାର ନିଦ ଖୋଲୁଛି। ସେ ତଳେ ଶୋଇଛି ଭାବି ଜୋରରେ ଯେମିତି କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଦେଇଛି, ସିଧା ଆସି ପଡ଼ିଲା
ରଞ୍ଜନର ଛାତି ଉପରେ। ରଞ୍ଜନ ଠିକ୍ ସୋଫା ପାଖରେ ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାକୁ ବା କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଲେଖାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ନିଜ ଉପରେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଚାପି ଧରି ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଇସାରାରେ ପଚାରିଲା, ଇଏ କ'ଣ ସବୁ? ଲେଖା ନିଜକୁ ଅନେଇଲା। ପୂରାପୂରି ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର। ସେ ତା ମୁହଁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଲାଜେଇଗଲା। କହିଲା, ଏଇ ଛାଡ଼ ମୋତେ କହିଲି। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଆଜକାଲ ଭଲାଇ କି ଜମାନା नहीं रहा। ତୁ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲୁ। ଦେହ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ ବୋଲି। ଲେଖା ଏବେ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଉପରକୁ କେମିତି ଗଲି ଯେ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଲେଖା ଏବେ ରଞ୍ଜନ ଉପରୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କହିଲା, ଏଇ ଛାଡ଼ ମୋତେ। ମୁଁ କୋଉଠି ତତେ ଧରିଛି କି? ତୁ ତ ନିଜେ ପଡ଼ିଲୁ ମୋ ଉପରେ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ ଦୁଇ ହାତ ବାହାର କରି ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଦେଖେଇ କହିଲା। ଲେଖା ସରମରେ ଯେମିତି ସେଇଠି ଏବେ ମରିଯିବ। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ଉପରୁ ଉଠି ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ କହୁଥାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଦି ଭୂତ। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ ଶୁଣି ସିଧା ବାଥରୁମରେ ପଶିଲା। ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ମନେ ପଡ଼ିଲା କ୍ୱାର୍ଟର ପଛରେ ଫୁଲ ଗଛ କଥା। ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡିଟି ଧରି ପଛ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ଆରେ ସକାଳର ପରିବେଶ କି ସୁନ୍ଦର ଏଠାରେ। ଫୁଲ ଫୁଟି ଗଛ ସବୁ ଖୁବ୍ ମନୋରମ ଦିଶୁଛି। ଆସିବା ପାଖରୁ ସେ ଯାହା ଦେଖିଛି ଏ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏରିଆ କେବଳ ଗଛଲତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲେଖା ଖୁସିରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଥିଲା ମନ ଭରି ତୋଳି ସାରି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ସେତିକି ବେଳେ ମିସେସ୍ ସିଂ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। तुम्हारा नाम क्या है? कल मैंने पूछा नहीं, तुमने बताया भी नहीं। लेखा, अच्छी नाम है। लेखा कहला, भाभी घर में आई है कभी? अरे हम पड़ोसी हैं, आना जाना तो लगा रहेगा, नहीं तो लोग अपना मतलब से काम करते हैं। झूठ बोलने की आदत नहीं है मुझे। लेखा जानीगला ता पड़ोसी खूब तेज तरार बाली अच्छी, जगी रखी चलिबाकू हेबो ताकू। से कहला, आती हूँ भाभी, बहुत काम पड़ा है घर में। मिसेस सिंह पाखरू मुकुली आसी लेखा टिके निश्वास मारिला। आଜି ଲଞ୍ଚରେ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବୋଲି ରଞ୍ଜନ କହୁଥିଲା। ହେଲେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁର ଘରେ ଫୁଲ ରଖି କିଚେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଡୋରବେଲ୍ ବାଜିଲା। ସେ ଡୋର୍ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପୁଣି ଥରେ ରଞ୍ଜନ ସେଇ ସୋଫା ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେ କବାଟ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ରଞ୍ଜନକୁ ଜୋରରେ ହଲେଇ ଉଠେଇ କହିଲା, ଯା ନା ଭିତରେ ଶୋଇବୁ। ରଞ୍ଜନ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଲେଖା ବୁଝିଗଲା ସବୁ କିଛି। ରଞ୍ଜନ କାହିଁକି ବେଡରୁମ୍ରେ ଶୋଉନି ବୋଲି। ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି 25-26 ବର୍ଷର ଯୁବତୀଟିଏ। ନମସ୍ତେ ମ୍ୟାଡମ୍, मैं आपकी मेड हूँ। मेरा नाम मीरा है। अंदर आ जाऊँ ମ୍ୟାଡମ୍? ଲେଖା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଭିତରକୁ ଡାକିଲା। ରଞ୍ଜନ କହୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ ତରଫରୁ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମିଳେ ବୋଲି। ମୀରା ଘରେ ଝାଡୁ ପୋଛା ଲଗେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରି କହିଲା, ଆ ରହି ହୁଁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଜି। ଲେଖା ଭାବିଲା ଘରୁ ଆଣିଥିବା ମିଠା ପିଠା ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ମୀରାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଲେଖା ଡାକିଲା, ସୁନୋ। ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ରୁକୋ 2 ମିନିଟ୍। ଲେଖା ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମୀରାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଜିନିଷ ଧରେଇଲା। ମୀରା ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ସେତକ ଧରି ଲେଖା ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜରରେ ଦେଖି ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଗଲା ପରେ ଲେଖା ନିଜର ଗାଧୁଆ ପୂଜା ସାରି କିଚେନ୍ ଟିକେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଭାବୁଛି। ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ରଞ୍ଜନ ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେମିତି ଶୋଇଥିବ ସେ। ତାକୁ ଉଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ଟାୱେଲ୍ ନେଇ ବାଥରୁମ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲା। ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଆସି ଡାକିଲା, ଏଇ ଉଠୁ, ବହୁ ଡେରି ହେଲାଣି ପରା। ପୁଣି ଥରେ ଡାକିଲା ସେ। ହେଲେ ରଞ୍ଜନର କୌଣସି ଜବାବ ନାହିଁ। ପାଣି ଢାଳିଦେବି ଯେ କେମିତି ଉଠିବୁନି ଦେଖିବି ରହ। ରଞ୍ଜନ ଭାବିଲା, ସତରେ ଏ ଚଣ୍ଡୀକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ପାଣି ଢାଳିଦେବ କି କ'ଣ ଆଉ। ସେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବସି ଲେଖାକୁ ଅନେଇ ରହିଲା। ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ? ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବୁନି କି ତୁ? ସେଠାରେ ଶୋଇଲି, ମୋ ଉପରେ ଧଡ଼ାମ କରି ପଡ଼ିଲୁ। ଏଠାରେ ଶୋଇଛି, ପୁଣି ଆସି ଉଠେଇବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଲେଖା ସହିତ ଭୋର ଭୋର ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ହେଲା ସେଇ ପାଇଁ କି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ତାକୁ ଆହୁରି ବାର ବାର କହି ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ସେ ଲାଜେଇ ହୋଇ କହିଲା, ଗାଧେଇବୁ ଯା, ଭିତରେ ଟାୱେଲ୍ ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ। ଆରେ ଚଣ୍ଡୀ, କି ବୁଦ୍ଧି ୟାର। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହୁଣ୍ଡିଟିଏ ବୋଲି, ଆଗୁଆ ଟାୱେଲ୍ ନେଇ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ। ଭାବୁଛି ରଞ୍ଜନ ଏଇ କଥା। ଲେଖା କିଚେନ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ଜିନିଷପତ୍ର ନିଜ ହିସାବରେ ସଜେଇ ସାରି କ'ଣ ବନେଇବ ଭାବୁଛି ଠିଆ ହୋଇ। ରଞ୍ଜନ ଗାଧେଇ ସାରି ଲେଖା ପଛରେ ଏକଦମ ଧୀରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା।
ଲେଖା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ରଞ୍ଜନ ଦେହରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ହେଲା। ଲେଖା ମୁହଁରୁ ଅଚାନକ ବାହାରିଲା, ବଦମାସ କୋଉଠିକାର, ବେହିଆ କୋଉଠିକାର। ଲେଖା ଦେଖିଲା ଦେହ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ବହୁଛି ତାର। ଗାଧେଇ ସାରି ଦେହରୁ ପାଣି ବି ପୋଛିନି। ଏମିତି ଓଦା ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତୋତେ? ଦୁଇଟା ଟାୱେଲ ରଖି ଆସିଥିଲି ଭିତରେ, ପାଣି କାହିଁକି ପୋଛିନୁ? ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଆଟମ ବମ୍ଟା? ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏମିତି ରହିବି। ଲେଖା ତା ମୁହଁରୁ ବହି ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣି ନିଜ ଓଢ଼ଣୀରେ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ମୋତେ ଭିଜେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତୋତେ ନା? ଭିଜା ଶ୍ରାବଣୀ, ତୁ ତ ମୋ ଅଭିଜା ମୟୂରୀ। ଏତିକି କହି ସେ ଲେଖା ପାଖରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ପଛରୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ବନେଇବି ଖାଇବୁ କହ? କିଛି ଖାଇବନି। ଏତିକି କହି ସେ ଲେଖାର ହାତ ଧରି କିଚେନ ବାହାରେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଲେଖା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଦେଖିଲା ଗରମ ଗରମ ଦୋସା, ସମ୍ବର, ଚଟନି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଲେଖା ପ୍ରଶ୍ନିଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଅନେଇଲା। ଆରେ, କେଫେଟେରିଆରୁ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି ମ। ତୁ ଯେବେ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ରାନ୍ଧିବୁ ତ ସବୁଦିନ। ଏବେ ଟିକେ ଆରାମ କର, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରି ବାଢ଼ିଦେଲା ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ ନିଜର ବାଢ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଅଛୁଆଁ? ମୋ ସହ ଖାଇଲେ ତ ଜାତି ଚାଲିଯିବ। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ଖାଲି ରଞ୍ଜନକୁ ଚାହିଁଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲେଖା ଓ ରଞ୍ଜନର ରୋମାନ୍ସ ତ ଏଇଭଳି ଚାଲିବ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଜାମସ୍ତି ହେବ। କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ହାତ ଆଉ ବୋଲ ମାନୁନି କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଲେଖିବାକୁ। ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କାହାଣୀ କ'ଣ ହେଲା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।